할렐루야. 이 방송은 글로벌 리바이벌 교회에서 보내드리는 금요일의 만나요 시간입니다. 요즘 시간 속에 우리가 분별하지 못한다면 라이트 타임을 놓칠 수가 있습니다. 성경도 우리에게 더 이상 자지 말고 깨어 있으라고 말하는데, 오늘 이 부분에 대해서 잠자는 교인들, 잠자는 교회, 잠자는 모든 사람들을 깨워서 하나님 나라에 동참하도록 하는 성경의 말씀들을 여러분과 나눠서 여러분에게 도전하고자 합니다. 우리 같이 잠시 예배 드리겠습니다. Praise and worship together. Come away with me. Come away with me. Come away with me. It's never too late. Not too late. It's not too late for you. I have a plan for you. I have a plan for you. It's gonna be wild. It's gonna be great. It's gonna be full. Come away. Come away with me. Come away with me. It's never too late. It's not too late. It's not too late for you. I have a plan for you. I have a plan for you. It's gonna be wild. It's gonna be great. It's gonna be full. Come away. Open up your heart, let me in. 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 Open up. Open up your heart, let me in. Open up your heart, let me in. Come away. Come away with me.
not too late, not too late for you. I have a plan for you. I have a plan for you. It's gonna be wild, it's gonna be great, it's gonna be full of me. Open up, yeah, open up your heart, let me in. 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 Open up. Open up your heart, let me in. Amen. Open up your heart. Open up your heart, let me in. Amen. Amen, Lord. Come, Lord Jesus. Oh, open up your heart, let me in. Amen. Oh, Lord, come, Lord Jesus. Oh, open up your heart, let me in. Open up your heart. Open up your heart, let me in. Amen. Dance with me. Dance with me, oh lover of my soul, to the song of all songs. Romance me, oh lover of my soul, to the song of all songs. Behold, you have come over the hills, upon the mountains. To me you have run, my beloved, you captured my heart. Dance with me, oh lover of my soul, to the song of all songs. Romance me, oh lover of my soul, to the song of all songs. With you I will go. You are my love, you are my fair one. Winter is past and the springtime has come. Dance with me, oh lover of my soul,
the song of our souls. Promise me, oh lover of my soul, to the song of our soul. Dance with me, oh lover of my soul, to the song of our soul. Promise me, oh lover of my soul, to the song of our souls. With you I will go, with you I will go. You are my love, you are my farewell. The winter is past and the springtime has come. Dance with me, oh lover of my soul, to the song of our souls. Promise me, oh lover of my soul, to the song of our souls. Dance with me, dance with me, oh lover of my soul, to the song of our souls. Promise me, oh lover of my soul, to the song of our souls. Dance with me, oh lover of my soul, to the song of our souls. Romance me, oh lover of my soul, to the song of our soul. Dance with me, dance with me, oh lover of my soul, to the song of our songs. Romance me, oh lover of my soul, yes, to the song of our songs. Your presence, Jesus, is all I'm in pursuit of, just to be with you. How I love to be with you. Your presence,
Jesus is all I'm in pursuit of, just to be with you. How I love to be with you. Oh, your presence, Jesus, is all I'm in pursuit of, just to be with you. How I love to be with you. Yes, your presence, Jesus, is all I'm in pursuit of, just to be with you. How I love to be with you. Your presence, Jesus, is all I'm in pursuit of, just to be with you. How I love to be with you. Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the one I adore. Jesus, we love you. Oh, how we love you, yes. You are the one I adore. Amen. Jesus, we love you. Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the one I adore. Jesus, we love you. Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the one our hearts adore. Jesus, we love you. Jesus, we love you, Lord. Oh, how we love you. You are the one our hearts adore. Lord Jesus, we love you. Jesus, we love you. Oh, how we love you. You are the one our hearts adore. Amen. Lord, we worship you, Lord. 우리 같이 기도할까요? 하나님, 이 방송을 시청하시는 모든 분들이 하나님 말씀 안에 깨어있는 자가 되기를 기도합니다. 특별히 글로벌 리바이벌 교회 성도 여러분들은 자는 자가 되지 말고 깨어서 살아 움직이는 자가 되기를 예수 이름으로 축복하고 구합니다. 오늘 주의 성령이 이 말씀을 듣는 중에 우리에게 임하사 우리가 혹시 자고 있거나 아니면 어느 때인지 무엇을 하고 있는지 알지 못하고 살고 있다면 주 예수 그리스도의 말씀이 우리에게 준엄하게 임할 때에 자지 말고 깨어서 죽은 자들 가운데 일어나서 빛을 비추라 하시는 하나님의 말씀에 순종하는 자가 되게 주님이 역사하시게 되기를 기도합니다.
오늘도 하나님의 말씀이 우리 삶을 만져주시기를 기도하며 이 시대에 우리에게 길이 되시고 빛이 되시는 예수 그리스도와 주의 성령이 우리의 삶을 인도해 주시기를 기도합니다. 예수 이름으로 기도했습니다. 아멘. 바리새인들이 예수님께 찾아와서 이 세대에 대한 표적을 구했습니다. 예수님이 한마디로 이 시대의 표적은 요나의 표적밖에 보여줄 게 없다라고 얘기했습니다. 맞는 말 같습니다. 이 시대의 많은 사람들이 나름대로 자기 생각에 옳은 대로 생활을 하고 있습니다. 요나도 그런 중에 한 사람이었을 거라고 생각합니다. 요나서 1장에 보면 요나는 하나님의 부름을 받은 선지자였습니다. 다시 말하면 하나님의 음성을 들을 줄 아는 사람이라는 것이죠. 하나님의 뜻이 무엇인지도 아는 사람이라는 것입니다. 근데 하나님이 가라고 하는 니느웨가 마음에 들지 않았습니다. 왜냐하면 자기의 적국이었기 때문이죠. 하나님이 니느웨로 가서 복음을 증거하라고 했는데 그게 마음에 들지 않는 것입니다. 하나님이 그렇게 말할 때는 하나님의 빅픽처에 대해서 겸손하게 생각하고 그 마음을 구했다면 하나님이 가기 전에 그런 마음을 보여줬을 것이고 하나님이 앞으로 이스라엘 백성을 향한 하나님의 깊은 계획까지 깨달을 수 있었을 텐데 얇은 생각으로 하나님의 말씀을 거부하기로 결정한 것이죠. 근데 마침 결정하자마자 마침 다시스로 가는 배가 순적히 만날 수 있었기 때문에 이것도 은혜라고 생각한 것이죠. 내가 이렇게 해도 하나님이 뭐라 하지 않는다 생각한 것입니다. 자, 그러고 배를 탔습니다. 요나서 1장 한번 읽어볼까요? 배를 탔는데 4절부터 여호와께서 태풍을 바다 위에 내리심에 바다 가운데서 폭풍이 대작하여 배가 거의 깨어지게 된지라. 사공이 두려워하여 각각 자기의 신을 부르고 또 배를 가볍게 하려고 그 가운데 물건을 바다에 던지니라. 그러나 요나는 배 밑층에 내려가서 누워 깊이 잠든지라. 선장이 나아가서 그에게 이르되 자는 자여 어찌미뇨 일어나서 내 하나님께 구하라. 혹시 하나님이 우리를 생각하사 망하지 않게 하시리라 하니라. 이 말을 읽는 순간 여러분의 마음은 어떠셨습니까? 저도 배를 타본 적이 있습니다. 큰 여객선은 아니지만 아주 작은 여객선인데 돈이 없었기 때문에 좋은 선실에서 탈 수가 없었고 가격이 싼 것은 배 밑바닥이 가격이 제일 싼 것이죠. 근데 제일 밑바닥은 배를 타보신 분은 알지만 요동이 심해서 잘 수가 없어요. 잠들려고 누웠다간 아마 한 2, 3분 만에 다 멀미를 하게 되고 토하게 되고 난리 날 거예요. 여러분 혼자만이 아니라 같이 있는 모든 사람들이 다 토하게 되는 일이 벌어지는 것이죠. 저도 그걸 타봐서 합니다. 근데 어찌됐건 요나는 배를 타고 배 제일 밑에 들어가서 잠을 잘 수 있었을까? 또 하나님이 다른 사람이 아닌 요나가 배를 타자마자 요나라는 한 사람 때문에 태풍을 보내셔서 배를 흔들었어요. 근데 그 와중에 잠을 잘 수 있을까요? 어떤 사람이 잠을 잘 수 있을까요? 감각이 없는 사람. 이해하시겠습니까? 소망이 없는 사람, 감각이 없는 사람만 잠을 잘 수 있어요. 이 시대가 바로 그런 시대인 것 같아요. 많은 사람들이 어려움 속에 살아가면서 점점 감각을 잃어가는 것이죠. 하나님이 우리에게 뭘 이 시대에 하라고 하시는지 또는 우리가 뭘 준비해야 되는지 많은 말씀을 듣고 많이 도전하지만 내 마음을 다른 데로 접어버리면 그 소리가 들리지 않는 것이죠. 요나처럼 말입니다. 요나는 선지자였어요. 요나는 하나님의 종이었어요. 요나는 하나님의 사람이었어요. 바꿔 말하면 오늘로 말하면 크리스찬이죠. 믿는 사람이죠. 또 나름대로 신실하게 믿는 사람이라고 볼 수 있습니다. 왜냐하면 하나님 음성을 들을 정도로 하나님과 친밀한 관계였기 때문이죠. 또 하나님이 어떤 사명을 줄 정도로 하나님의 일에 대해서 마음을 들였던 사람이기 때문이죠. 그런데 오늘날 많은 사람들이 내가 생각한 대로 하나님이 말하지 않을 때, 또 내가 계획한 대로 구한 대로 하나님이 응답해 주지 않을 때 여러분의 반응이 다양해지기 시작하는 것이죠. 그래서 여러분이 어떻게 합니까? 하나님을 원망하거나 하나님의 계획에 대해서 불평하거나. 하나님은 절대로 어떤 악을 가지고 하시는 분이 아니고
선하신 분이기 때문에 우리가 그 비밀을 알지 못해서 그런 것이지, 잠시 캄다운하고 주님 앞에 깊이 들어가면 하나님이 왜 우리에게 지금 이 시간에 이걸 하라 그러는지를 깨닫게 될 때 모든 사람이 감격해서 하나님의 사랑 앞에 다 겸손하게 엎드리게 될 것입니다. 근데 요나는 그 하나님의 말씀 자체가 싫었던 것이죠. 요나의 좁은 식견으로 적군인 니느웨에 가서 복음을 전도해서 저들이 듣고 회개하면 잘 될 거를 알기 때문에 망해야 속이 편한데 망하지 않는 것 때문에 배가 아파서 나는 그렇게 하지 않겠다. 하나님이 말씀하신다 하더라도 하나님이 이 시대가 마지막 때고 이 시대가 주님 올 때를 준비해야 될 때고 우리가 그의 신부고 그걸 준비하지 않으면 환란이 올 것이고 환란과 더불어 심판이 올 건데 그렇게나 말기나 그걸 떠나서 거역하는 순간 사람은 혼미해지게 되기 시작하고 감각이 없어지게 돼서 태풍 가운데도 배 밑에 가서 잠을 잘 수 있게 되는 것이죠. 믿지 않는 이방인들이 자기의 재물들을 다 버렸어요. 왜요? 살기 위해서. 이방인들이, 사공들이, 장사꾼들이 물건을 버릴 때는 사생결단하는 것이죠. 대가 지불이 어마어마하게 큰 거잖아요. 왜냐하면 이 사람들은 살기 위해서 움직이는 것이죠. 근데 한번 보세요. 이방인이 봤을 때 배 밑에서 잠자는 사람을 봤을 때 어떤 마음이 들까요? 오늘 선장이 하는 말을 들어보셨습니까? 자는 자여 어찌 미뇨? 어찌 이 순간에 너는 잘 수 있느냐? 일어나서 네가 믿는 신에게 구하라. 아마 오늘날 이 시대에 믿지 않는 사람들이 믿는 자들에게 강력하게 원하는 메시지이기도 합니다. 또 이 메시지가 하나님의 성령이 우리 모든 믿는 사람에게 하는 메시지일 거라고 저는 생각합니다. 지금 이 시대가 어떤 시대인데 잠자고 있거나 놀고 있거나 세상과 짜가고 있거나 하나님을 등졌거나 환란을 자초하거나 어려움을 자초하거나 고난을 자초하면서 잠자고 있고 감각이 없다는 것이죠. 태풍이 있고 많은 사람이 죽어가는 이 와중에 믿지 않는 선장이 말하는 이 말을 들으십시오. 자는 자여 일어나라. Awake, awake. 깨어라. 정신 차려라. 네 하나님께 부르짖어라. 그리하면 혹시 우리가 살 수도 있을지도 모르겠다. 믿지 않는 사람도 하나님께 부르짖으면 살 수 있다고 믿고 있는 건데 정작 하나님을 믿는다 하는 사람은 하나님께 왜 하나님이 나에게 이런 말씀을 하는지, 왜 이 시대에 우리가 이걸 준비해야 하는지 묻지도 않고 내 마음에 들지 않는다고 등을 던져버린 것이죠. 이것이 요나서의 핵심인 것입니다. 나중에 요나가 회개하고 돌아와서 복음을 전했을 때 놀라운 일이 벌어진 것은 여러분이 더 잘 알 거예요. 다시 한번 성경을 가볼까요? 마가복음입니다. 마가복음 13장 마가복음 13장 31절에서 37절 읽겠습니다. 말세에 대한 건데 천지는 없어지겠으나 내 말은 없어지지 아니하나니 그러나 그날과 그때는 아무도 모르나니 하늘에 있는 천사들도 아들도 모르고 아버지만 아시느니라. 주의하라 깨어있으라 그때가 언제인지 알지 못함이니라. 가령 사람이 집을 떠나 타국으로 갈 때에 그 종들에게 고난을 주어 각각 사물을 맡기며 문지기에 깨어있으라 명함과 같으니 그러므로 깨어있으라. 집주인이 언제 올지 혹 저물 때에 올런지 밤중일지 다굴 때일지 새벽에일지 너희가 알지 못하리라. 그가 호련히 와서 너희의 자는 것을 보지 않도록 하라. 깨어있으라. 내가 너에게 하는 이 말이 모든 사람에게 하는 말이니라 하시니라. 할렐루야. 아주 강력하게 말씀하시죠. 하나님 말은 변하지 않는다는 것입니다. 하나님 말이 내가 온다 그럼 오시는 것이죠. 근데 그때는 나도 모른다. 하나님 아버지만 아신다. 너희도 모른다. 천사도 모른다. 그러면 알 수 있는 방법은 징조를 말해주고 알게 하는 것이죠. 그리고 깨어 있으라고 강하게 얘기하는 것이죠. 때를 모른다면 깨어 있어야 되죠. 이머전시에 근무하시는 분들은 밤에 근무하면서도 잘 수가 없죠. 그냥 가수면으로 있는 것이죠. 깨어 있어야 이머전시 코어를 들을 수 있죠.
이머전시 하는 사람들이 잠을 잔다면 더 이상 그 직업에 맞지 않는 사람이므로 파이어를 당할 것입니다. 하나님의 백성도 이와 같습니다. 하나님을 믿는 사람들에게 이 시대를 맡기고 이 시대의 사람들에게 하나님의 진리와 예수 그리스도가 하나님의 아들 되심과 우리의 구원자 되심을 말하라고 깨어 있으라고 얘기하잖아요. 깨어서 주의하고 지켜라, 기도해라, 이렇게 얘기하는데 우리가 자고 있다면 우리는 우리의 본질을 상실한 것이죠. 왜 그럴까요? 마태복음 와볼까요? 마태복음 24장 같은 얘기하는 것이죠. 36절부터 그러나 그날과 그때는 아무도 모르나니, 다 똑같은 얘기 하십니다. 하늘의 천사들도 아들도 모르고 오직 아버지만 아신다. 근데 이때는 노아의 때와 같이 인자의 임함도 그리하리라. 홍수전에 노아가 방주에 들어가던 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가들고 시집가고 있으리라. 홍수가 나서 저희를 다 멸하기까지 깨닫지 못하였으니 인자의 임함도 이와 같으니라. 노아의 때, 롯 때처럼 사람들은 자기의 일상을 즐기며 먹고 마시고 놀고 사고 팔고 장가가고 집을 사고 하는 일에 올인한다는 것이죠. 그런데 그 마지막 때가 올 때까지도 깨닫지 못한다. 이게 병이죠. 감각이 없기 때문에 내가 사는 삶이 영원히 지속될까 생각하고 이것이 나에게 만족을 주는 거라 생각하는 것이지, 하나님이 우리에게 믿는 자로서의, 교회로서의, 신부로서의 왜 깨어 있어라고 하는지에 대한 감각이 없기 때문에 우리는 많은 것을 놓치게 되는 것이죠. 오늘날 하나님이 이런 자들에게 다시 한번 경고하는 것입니다. 에베소 5장 가시겠습니다. 에베소 5장 14절입니다. 그러므로 이르시기를 잠자는 자여 깨어서 죽은 자들 가운데서 일어나라. 그리스도께서 내게 비추시리라 하셨느니라. 많은 사람들이 잠을 자기 때문에 awake, 깨어라, arise, 일어나라. 죽은 사람처럼 누워있지 말라. 살아있는 산 사람처럼 역사하라고 얘기하는 것이죠. 왜냐하면 그리스도가 빛이기 때문에 우리가 깨어서 빛을 비춰줘야 믿지 않는 사람도 그 빛을 보고 주 앞에 나가올 것이고, 우리도 깨어서 일할 때에 하나님이 우리에게 주시고자 하는 놀라운 비밀, 주시고자 하는 놀라운 축복, 주시고자 하는 놀라운 기업이 우리에게 있음을 아시게 된다는 것입니다. 어떻게 하는 게 깨어있는 것일까요? 여기 그 다음 성경에 보면 참 재밌게 나와 있어요. 그런즉 너희가 어떻게 행할 것을 자세히 주의하여 지혜 없는 자같이 말고 오직 지혜 있는 자같이 하라. 지혜 있다는 말은 성경에 하나님과 동행한다는 뜻이가 되는 것이죠. 하나님과 동행해야만 지혜가 생기는 거죠. 하나님과 멀어지는 순간 갑자기 멍청해져요. 갑자기 미련해져요. 혼미해져요. 자기의 지능이 어린아이처럼 된 것도 깨닫지 못해요. 자기가 뭘 하고 있는지도 몰라요. 어떤 일이 나를 감싸고조차도 몰라요. 왜냐하면 어둠이 덮었기 때문이죠. 그래서 뭐라고 말합니까? 술 취하지 말고 방탕하지 말고 오직 성령의 충만함을 받으라 한 것이죠. 이 마지막 시대를 살아가는 사람 가운데 깨어 있을 수 있는 유일한 방법은 하나님의 성령에 의지하는 것입니다. 어떻게 하면 의지할 수 있을까요? 여러분이 처음에 하려고 그러면 잘 되지 않을 거예요. 왜냐하면 많이 마음이 막혀 있기 때문에 그런 것입니다. 그래서 성경은 우리에게 방법을 가르쳐 주죠. 시편 80편 가보겠습니다. 시편 80편 18절 19절. 그리하면 우리가 주에게 물러가지 아니하오리니 우리를 소생케 하옵소서. 우리말 성경은 소생케인데 킹 제임스 버전에 퀴큰이라고 되어 있습니다. 우리를 깨우쳐서 깨닫게 하세요. 우리가 주의 이름을 부르리다. 만군의 하나님 여호와여, 우리를 돌이키시고 리턴, 주의 얼굴빛을 비춰서 우리가 구원을 얻으리다. 하나님께 우리를 깨워달라고 기도해야 한다는 것입니다. 그냥 저절로 되는 게 아니고, 그냥 교회에 출석하고 왔다 갔다 한다고 되는 게 아니고, 요새 크리스찬은 종류가 많습니다. 라디오 크리스찬, 인터넷 크리스찬, TV 크리스찬 많아요. 어쩌다 한번 크리스찬 너무 많아요, 종류가. 근데 이런 사람들이 하나님과 관계하는 걸 배울 수 있을까요?
하나님이 자기에게 어떤 사명을 주고 우리를 통해서 어떤 일을 하시고자 하는 것을 알 수 있을까요? 또 우리를 통해서 나에게 하나님이 하시고자 하는 생각 밖에 놀라운 하늘에 속한 신령한 복과 축복들에 대해서 알 수 있을까요? 이터널에 대해서 영원히 우리에게 함께 하시고자 하는 것을 알 수 있을까요? 하나님이 기회를 주실 때 깨달아서 하는 것이 우리에게 유익한 것이죠. 그래서 우리가 주님에게 깨워달라고, 깨우쳐달라고 얘기해야 되는 것입니다. 패션 트랜스 바이블에는 이렇게 돼 있어요. Okay. Never turn back from you. Revive us again. Quicken again. 그 말이죠. 다시 깨워달라. The mighty command of angel armies. 하나님의 그 아미가 come back and rescue us. 다시 와서 나를 살려주세요 라고 얘기하는 것입니다. 그래서 우리가 하나님의 영광 가운데 살 수 있도록 우리를 이끌어 달라고 얘기하는 것이죠. Face shine upon us and sunrise rays of glory. 하나님의 영광을 맛보고 살게 된다는 것이죠. 여러분, 하나님의 영광을 본다는 소리는 하나님의 영광을 보는 순간 여러분은 예수 그리스도와 똑같이 변화가 됩니다. 여러분의 인격이 변화가 됩니다. 여러분의 삶의 태도가 바뀌게 됩니다. 여러분의 모든 질병이 떠나가게 됩니다. 여러분은 권능 있는 사람이 됩니다. 여러분은 기름 부음이 있는 사람이 됩니다. 무엇이든지 할 수 있게 되는 것입니다. 왜냐하면 주님이 뭐라 했어요? 하나님은 nothing is impossible with God 그랬어요. with God이에요. 하나님과 함께하면 못할 게 없어요. 근데 그 영광, 그분과 마주 대하고 바라보게 되면 그분의 능력이 우리 삶을 통해서 나타나게 되는 것이죠. 불가능이 없어진다는 것입니다. 장애가 없어진다는 것입니다. 여러분의 마음에 염려, 걱정, 근심이 없어진다는 것입니다. 여러분 마음에 두려움이 있습니까? 하나님을 사랑하십시오. 하나님을 사랑하지 않고 그 사랑을 받아들였지 않기 때문에 두려움이 존재하는 것입니다. 성경은 분명히 말해요. 온전한 사랑이 두려움을 내어 쫓나니. 하나님과 얼굴을 마주해서 그분께 가까이 가게 해달라고 부탁을 할 때 우리는 그렇게 할 수 있습니다. 요새 아가서를 묵상하는데요. 아가서 1장에 이렇게 부르죠. Draw me your way. 나를 인도하라. 왕에게. Draw me your way. Draw me your way to you. 우리를 이끌어서 당신에게 가까이 가게 하세요. 그럼 우리가 보고 We run after you. 따라가겠다. 하나님이 우리가 그렇게 구하기를 기다린다는 것이죠. 우리가 더 이상 잠자는 자로서 우리에게 주어진 하나님의 능력과 권세와 나를 통해서 이 시대를 깨우려고 하는 것을 여러분이 동참하기를 그분은 원하시는 것이죠. 그분은 예수 안에서 우리와 하나 되기를 원하는 것이에요. One new man, reconcile. 하나님과 하나가 되면 그분과 내가 co-heir, 같은 상속자, 예수님이 하신 모든 걸 다 할 수 있고 누릴 수 있는 것이죠. 또 same body, 같은 몸이 되기 때문에 여러분의 몸의 건강과 몸의 어떤 DNA, RNA 문제, 호르몬 문제, 모든 문제가 깨끗이 끝날 수 있어요. 여러분 마음 안에 sorrow, 염려, 걱정, 근심, 미움, 시기, 질투 끝날 수 있어요. 아주 평강한 삶을 살 수 있죠. 뿐만 아니라 partaker, 함께 일하는 사람으로 하나님이 주시고자 하는 영원한 킹덤, 하나님 나라의 왕국이 여러분에게 주어질 것입니다. 그래도 주무시겠습니까? 일어나십시오. Awake, 깨십시오. 일어나서 빛을 발하십시오. 이사야 60장 가보겠습니다. 이사야 60장에 오늘날 이 시대에 믿는 사람들이 해야 할 일을 말하는 것입니다. 일어나라, 빛을 발하라. 앉아서 빛을 발하는 것이 아니고 일어나라, arise, shine upon you, 빛을 발하라. 이는 내 빛이 이르렀고 여호와의 영광이 내 위에 임하였습니다. 보라, 어둠이 땅을 덮을 것이고 캄캄함이 만민을 가려우려니와 오직 여호와께서 내 위에 임하실 것이며 그 영광이 내 위에 나타나리니 열방은 내 빛으로 열왕은 내 비치는 광명으로 나오리라. 여기 한번 보십시오. 세상은 점점 갈수록 어두워진다고 되어 있어요. 점점 갈수록 종말이 올수록 세상은 점점 어두워지고 선한 양심을 가진 사람은 점점 없어지고 디모데후서 3장 1절 이하에 보면 펠로우십을 할 수가 없죠. 돈을 사랑하고
뭐 세상을 사랑하고 악을 사랑하고 자기를 사랑하고 교만하고 대적하고 거역하고, 가만히 보면 펠로십이 안 되게 돼 있어요. 세상을 따라가면 펠로십이 안 되는 것이죠. 하나님을 따라가면, 일어나면 빛을 발할 수 있고, 일어나면 여호와의 영광을 부어주겠다고 했어요. 첫 번째 스텝이 무엇입니까? 자지 말고 깨어서 여러분이 일어나야 된다는 것입니다. 일어난단 말은 내 마음을 주 앞에 들여서 주님이 원하시는 삶을 살겠다고 여러분이 선언하는 것이죠. 내 마음을 그에게 드리는 것이죠. 그러면 주님의 영광이 여러분을 덮어서 이 어두운 세상 가운데 영광을 비춰주시겠대요. Say 할렐루야. 어떠한 사람이든 모든 크리스찬이 잠에서 깨어나서 이거를 받아들이시길 바랍니다. Awake and arise. 일어나면 그분이 알아서 빛을 비춰주면 여러분 주변에 많은 어둠에 속한 사람들이 여러분에 나오는 빛을 보고 영광을 보고 나타나는 표적을 보고 능력을 보고 소망을 보고 생명을 보고 달려올 거라는 것이죠. 할렐루야. 사방팔방에서 달려온다고 성경은 써 있어요. 볼까요? 4절, 내 눈을 들어 사면을 보라. 무리가 다 모여 내게로 오느니라. 내 아들은 원방에 속했고 내 딸은 안기어올 것이라. 그때 내가 보고 희색을 바라며 마음이 놀라고 또 화창하리니 이는 바다의 풍부가 내게 돌아오며 열방의 재물이 내게로 오미라. 허다한 약대 미디안의 에바와 젊은 약대가 내 가운데 편만할 것이며 스바의 사람들은 다 금과 유향을 가지고 와서 여호와의 찬송을 전파할 것이며 계단의 약물이는 다 내게로 모여서 느바의 수양은 내게 공급되고 내 단에 올라가 기꺼이 받음이 되리니 내가 내 영광의 집을 영화롭게 하리라. 할렐루야. 첫 번째 스텝은 자는 자에서 깨어 일어나서 여러분의 마음을 하나님께 드리는 것입니다. 세상과 타협하지 아니하고 세상을 즐겨하지 아니하고 하나님이 이 시대에 말하는 만민을 위해서 기도하는 집이 되는 것, 하나님과 함께 동행하는 집이 되는 것, 내 삶이 그분의 거하시는 집이 되는 것, 이런 삶을 드릴 때 그것이 바로 일어난 것이고, 그러면 하나님 빛을 여러분에게 부어줄 것이고 영광을 부어주게 되면 여러분 안에서 그분이 가진 모든 초자연적인 능력과 권세와 기름 부음과 생명과 모든 것이 되어야 되는 것이죠. 신나지 않습니까? 그냥 지나가는 사람에게 할렐루야 아니면 say, hey 이렇게만 해도 벌써 손에서 광선이 나가서 그 사람이 아픈 게 치유가 되고 어린아이같이 기쁨으로 바뀌게 되고 모든 관계의 마음의 벽이 넘어지게 되고, 재밌지 않습니까? 여러분을 만나면 깡패가 와서 갑자기 울어요. 그래서 왜 우는지 모르겠다 얘기하고, 그럼 뭐 하다 왔냐? 그러면 자기 술술술 다 얘기해요. 아마 경찰서에 이런 은혜가 임하면 조사하는 거 아주 쉬울 거예요. 뭐 물어볼 것도 없어요. 그냥 앉아서 주 예수의 이름으로 한마디만 하면 술술술 불고 다 진술서 쓰고 거기서 회개하고 깜빡 보낼 필요도 없어요. 어떻게 보면 대개혁이 일어나죠. 웨일스 부흥이 그랬다고 기억들고 있습니다. 기억하십니까? 웨일스 부흥에 탄광에서 일하는 사람들, 깡패들 이런 사람들 갑자기 성령이 임해서 변화가 일어나니까 더 이상 싸울 일이 없어요. 경찰서에 경찰들이 할 일이 없어서 찬양대를 조직하고 경찰도와 소방대원들이 할 일이 없어서 찬양대를 조직해서 각 마을마다 사람마다 병원마다 찾아다니면서 찬양했다잖아요. 얼마나 신나는 세계가 돌아온 것이죠. 아마 이 마지막 시대에 종말이 오기 전에 하나님은 저와 여러분들이 일어나서 하나님께 반응하기를 원하실 것입니다. 그렇게 반응을 할 때에 하나님이 여러분과 함께하는 초자연적인 능력을 여러분에게 부어줄 것입니다. 그래서 여러분이 어디를 가든지 누굴 만나든지 샤프몰이든지 어디든지 여러분을 만나는 사람 주변이 진동하게 될 것이에요. 진동하면 모든 사람들이 자기의 모든 것을 가지고 주 앞에 달려온다고 돼 있어요. 이해하시겠습니까? 경제적 위기가 온다 할지라도 걱정 없어요. 오늘 보세요. 성경에 뭐라고 써 있나? 자기의 모든 재물을 가지고 전 세계 열방에서 몰려온다고 돼 있어요. 이해하십니까? 하나님의 한 방법이 역사가 나타나는 것을 보게 되십니까? 인터넷 방송을 통해서 어떤 일이 벌어질지도 몰라요. 하나님 말씀 한번 하시면 전 세계에 말을 못 알아들어도 그냥 그 듣는 걸 가지고 성령이 임하셔서
그곳에 치유가 날 수도 있고 다 주 앞에 울고 불고 돌아와서 하나님께 영광을 돌리며 주 예수 그리스도는 만왕의 왕이시다고 선포하는 날이 가까이 온다는 것입니다. 그것이 여러분을 위해서 준비되어 있다는 것입니다. 하나님은 하늘의 보좌를 열기를 원하십니다. 하나님은 하늘의 문을 열기를 원하십니다. 하나님의 자리를 찾는 자들에게 그렇게 하기를 원하신다는 것입니다. 이래도 아직도 주무시겠습니까? 이래도 아직도 잠자고 있겠습니까? 어떤 사람이 잠자는 사람이 될까요? 사도행전 28장 가보겠습니다. 사도행전 28장, 베드로가 많은 고생을 통해서 드디어 로마로 죄수의 신분으로 전도하러 갔죠. 하나님의 크신 은혜죠. 그냥 사람으로 갔다면 가서 로마의 고관들을 만날 수도 없을 텐데 죄수의 신분으로 갔기 때문에 더 많은 사람을 만날 수 있었고 로마의 고관들도 만날 수 있었고 그들에게 복음을 전할 수 있었습니다. 그러나 바울의 마음은 무엇보다도 자기 민족, 유대 민족이 첫 번째였기 때문에 가기 전에 우리가 간다고 인편에 보호하고 리포트하고 만나자고 약속을 잡았습니다. 사도행전 28장 28장 20절 이러므로 너희를 보고 함께 이야기하려고 청하였더니 이스라엘의 소망을 인하여 내가 이 수사설에 매인 바 되었노라. 저희가 하루되 우리가 유대에 대한 편지도 받은 일도 없고 형제 정도가 와서 내게 대해서 좋지 못한 일을 고하든지 이야기한 일도 없다. 이에 우리가 너의 사상이 어떠한가 듣고자 하노니 이 파에 대해서 어디서든지 반대를 받는 줄 우리가 알미라 하더라. 자, 네거티브 마인드를 가지고 왔죠. 저가 일자를 정하고 그의 우거하는 집에 많이 오니 몇 명 왔다고요? 많이 왔다고 돼 있어요. 자, 많이 오니 바울이 아침부터 저녁까지 강론하며 많이 왔는데 아침부터 저녁까지 강론한다는 것은 얼마나 간절했으며 얼마나 전하고 싶었으며 얼마나 할 말이 많았겠는가 생각해 보세요. 자기도 유대인으로서 예수를 핍박하다가 예수를 믿은 사람으로서 같이 동일한 유대인, 율법에 매여 있는 유대인, 이 유대인들에게 하나님을 알리고 예수를 알리고자 하는 마음이 얼마나 뜨거웠는지 보세요. 아침부터 저녁까지 이렇게 강론하며 하나님의 나라를 증거하고 모세의 율법과 선자의 말을 가지고 예수의 말로 일로 권하더라. 자, 모세의 율법, 선자의 말, 이들이 좋아하는 토라도 하고 하프타라, 선자의 말도 하고 여러 가지 것들을 해서 그들에게 하나님이 아들 예수를 메시아로 보냈다고 얘기했는데 24절 볼까요? 그 말을 믿는 사람도 있고 영어 성경엔 some believer 또 믿지 아니하는 사람도 있어. 나눴죠. 반반. 서로 맞지 아니하여 흩어질 때 바울이 한 말로 일러 가로되 성령이 선지자 이사야로 너희 주장들에게 말씀하신 것이 옳도다. 일러스되 이 백성에게 가서 말하기를 너희가 듣기는 들어도 도무지 깨닫지 못하며 보기는 보아도 도무지 알지 못하는도다. 이 백성들아 마음이 완악해져서 그 귀로 둔하여 듣고 그 눈을 감았음에 이는 눈으로 보고 귀로 듣고 마음으로 깨달아 돌아와 나의 고침을 받을까 함이라 하였더라. 이사야 6장에 나오는 말씀을 인용했어요. 이유는 하나예요. 아침부터 저녁까지 예수 그리스도에 대해서 강론했을 때 얼마나 뜨거운 성령이 임했겠어요. 얼마나 강력한 성령이 임했겠어요. 얼마나 돌파의 영이 임했겠어요. 근데 some believer, some argue. some으로 나누니까 믿는 사람이라도 믿는다고 반응을 하고 그까지 하든가 그러면 되는데 서로 눈치를 보는 것이죠. 서로 눈치를 봐서 영어 성경에 이렇게 돼 있어요. Some disbelieve. Okay. They did not agree among themselves. 각자가 아니에요. 끼리끼리 뭉쳐서 하나가 안 되면 둘 다 못하게 하는 것이죠. 자, 이렇게 하니까 바로 바울이 성령이 가라 하되 하고 말하는 것이죠. 슬럼버링 스피릿. 들어도 보아도 깨닫지 못하는 그것이 너희에게 임하게 된다는 것이죠. 이해하시겠습니까? 하나님 말씀에 대해서 분명한 의사표시를 하고
동의를 하지 않을 경우 요나 같이 알면서도 그 깊은 뜻을 헤아리지 못하고 내 방법과 다르다고 어게인스트하고 거역하는 경우 슬럼버링 스피릿, 잠자는 영이 임한다는 것이죠. 이해하시겠습니까? 오케이. 에레미야 29장. 쏘리. 에레미야 29장이 아니고요. 이사야 29장. 죄송합니다. 이사야 29장. 예. 10절부터 볼까요? 10절. 대저 여호와께서 깊이 잠들게 하는 신을 너희에게 부어주사 너희의 눈을 감기었으며 눈은 선지자요 너의 머리를 덮으셨으며 머리는 선견자라. 주님이 잠들게 하는 신을 부어버렸대. 그 이유가 뭘까요? 쭉 내려오면 13절에 그 답이 있어요. 주께서 가라하되 이 백성이 입으로는 나를 가까이 하며 입술로는 나를 존경하나 그 마음은 내게서 멀리 떠났도다. 그들이 나를 경외함은 사람의 계명으로 가르침을 받았을 뿐이라. 자, 이 말은 한마디로 말하면 예수를 믿는다라고 말합니다. I believe. 그럼 believe하고 obey하고 같이 와야 되는데 내가 믿는다고 하지만 obey는 안 한다는 것이죠. 립 서비스로 I believe 얘기해요. 야, 예수가 나의 구원자인지 믿는다. 예수가 마이 빅보스인 거 믿는다. 그럼 빅보스 말을 들어야 맞죠. 오베이 해야 되는데 오베이는 하지 않는다는 것입니다. 그러면 뭐가 온다고요? 홈메이킹 하는 영이 온다. 잠자는 영이 온다. 이해하시겠습니까? 다시 말하면 이런 거예요. 정말로 사랑하면 성경은 순종한다고 돼 있죠. 맞죠? 요한복음 14장 21절. 네가 나를 사랑하면 내 계명은 지킬 것이고 내 말에 순종할 것이고 그러면 아버지가 와서 너를 사랑할 것이고 너에게 나를 나타낼 것이다. 분명히 주님이 우리에게 나타나게 되는 것이 순종이라는 걸 통해서 하는 것이죠. 정말로 내가 예수를 사랑하고 정말로 내가 예수를 나의 빅보스라고 말했다면 말한 것을 내가 믿는다고 얘기했다면 반드시 그 말에 순종을 할 때 내가 그분을 사랑하는 것이 형립이 되고 그렇게 됐을 때 그분의 자신의 능력이 내 삶 안에 나타나기 시작한다는 것이죠. 그의 영광이 우리 가운데 일어나게 된다는 것이죠. 근데 그렇게 하지 아니하면 거꾸로 잠들게 하는 신, 잠자는 신, 슬럼버링 스피릿, 슬리퍼, 뭘 들어도 비몽사몽이고 뭘 해도 알아듣지 못하고 깨지도 못하고 알지 못하는 그런 사람이 된다는 것이죠. 얼마나 비참합니까? 지금 세상이 어떻게 돌아가는지도 모르고. 저는 실제로 그런 사람을 만나봤어요. 하지 마라 했는데 끝까지 말을 듣지 아니하고 목사님이 하는 말을 거역했던 집사님이 한 분 계셨는데 이 집사님에게 하나님이 잠들게 하는 신을 임하게 했는데 금방 말한 걸 기억을 못해요. 자신이 없어요. 이 사람 얼굴 보니까 얼굴이 맛이 갔어요. 자신도 없고 또 자기는 그렇게 변해버렸고 아내는 또 위치크랩이 됐대요. 예수 믿는 사람이 하나님 말씀에 대해서 여러 번 권면하는데 듣지 아니하고 노골적으로 어게인스트 하니까 하나님이 잠들게 하는 신을 부어서 들어도 깨닫지 못하고 봐도 알지 못하게 만들고 바보 천치가 되게 했어요. 다행히 그분에게 하나씩 얘기하고 또 얘기하고 또 얘기하고 또 얘기하고 또 얘기해서 많은 것을 깨닫게 해줬지만 그분이 그걸 100% 알아듣고 순종했는지 모르겠어요. 또 비슷한 한 사람을 만났었어요. 한국 분인데 일본 사람과 결혼해서 사는 건데 연애할 때 서로 좋다고 하니까 교회도 가고 홍간지도 가고 교회도 가고 양다리 걸쳤죠. 그러면 누가 피해를 볼까요? 예수 믿는 사람에게 혼미한 영이 임한 것입니다. 이분도 금방 말한 걸 기억을 못해요. 젊은 처자인데
금방 말한 걸 뭔 말인지 생각도 못해요. 알지도 못해요. 그리고 자기가 옷을 거의 벗고 있는 것도 뭐 감각이 없어요. 전혀 감각이 없고. 자, 그런 사람에게 일주일에 한 번씩 찾아가서 끝까지 얘기하고 언젠가 하나님이 하시겠지 했는데 기적이 일어났어요. 그 남편 되는 분이 홍관지의 신도 청년협회 회장이었는데 가서 뭐라고 선포했냐면 다음 주부터 내가 못 온다. 그 이유는 I become Christian. 이 말 한마디가 I become Christian. 이 말 한마디가 하나님의 능력이 확 임한 거예요. 그 순간 얼굴이 동안으로 바뀌었어요. 나이가 있는데 동안으로 바뀌었어요. 더불어 남편이 이렇게 선언하니까 그 아내에 씌웠던 슬럼버링 스피릿 떠나간 거예요. 할렐루야. 그래서 이분이 찾아왔어요. 저희 집에. 고맙다고. 저도 그거 몰랐어요. 그런 일이 있었는지. 저한테 와서 얘기하는 거예요. 자, 보세요. 아까 이사야 60장. 깨어서 일어나라. 일어나서 빛을 발하라. 자, 이거죠. 일어나서 말하는 거죠. 진리를 말하는 거예요. 선포하는 거예요. 그러면 주님이 역사해요. 아까 영광이 주님이 덮어준다 그랬죠. 그럼 영광이 덮으면 빛이 오면 어둠은 자동적으로 사라지는 거예요. 이해하시겠습니까? 삶이 바뀌었어요. 지난번에 비디오 보여줬죠. 딜리버런스 하는 장면. 딱 떠나가는 순간 얼굴이 바뀌죠. 확 달라지죠. 그리고 과거를 모르잖아요. 하나님이 어떻게 고치고 우리를 바꾸는지 이해하십시오. 세상은 여러분을 어둠에 붙잡아 놓으려고 할 거고 마귀도 여러분을 계속 어떤 타임존에 묶어놔서 하나님을 찾지 못하게 만들 거예요. 혼미하죠. 어둠 속에 헤매죠. 근데 예수는 우리에게 빛을 발하시며 예수를 믿고 일어나서 깨어서 주 예수의 이름을 말하는 자에게는 주의 영광이 갑자기 덧입혀서 큰 능력으로 임하게 되고 여러분의 말 속에 생명이 있게 만들어서 수많은 사람을 변화시킬 거예요. 동의하시겠습니까? 이 은혜에 동참하시겠습니까? 아니면 아직도 자고 싶으세요? 깨세요. 일어나세요. Awake, arise. Quicken, awake, arise. 주의 손에 사로잡힌 자로서 여러분의 인생을 들여서 여러분의 남은 생에 하나님과 동행하는 초자연적인 하나님의 능력, 하늘과 땅이 연결되어서 그의 영광이 여러분의 삶을 통해서 빛을 발하게 되는 그 세대를 상상하시고 기억하십시오. 반드시 될 것입니다. 되고 있어요. 여러분의 삶을 통해서 그렇게 하나님은 하실 것입니다. 그래서 오늘 제가 여러분에게 더 이상 자지 말고 깨어서 죽은 자 가운데서 일어나서 빛을 발하라 하시는 에베소 5장 14절의 말씀이 저와 여러분 삶 안에 가슴에 새겨지게 되기를 기도합니다. 그냥 듣기만 하지 말고 순종하는 자가 되세요. 오베이 할 때 그분의 능력이 나타나는 것이죠. 주 예수님, 주의 말씀에 순종하는 자에게 순종의 능력을 나타내 보여주시기를 기도합니다. 주님께 우리가 구하는 것마다 주께서 우리에게 허락하신 모든 언약의 말씀이 영광의 빛으로 나타나게 하시고 주의 영광이 우리에게 임하사 주변 삶의 모든 환경을 얼어버리서든 순식간에 갈아치우며 바꾸며 새롭게 만들며 주의 권능이 우리의 모든 삶을 덮도록 역사해 주시기를 기도합니다. 주의 말씀이 따르는 표적 있게 하시고 확실히 많은 증거로 하나님 나라와 주님이 살아계시며 하나님의 나라가 is real. 예수 그리스도 지저스 크라이스트 is real. 분명히 예수는 살아계시며 다시 오시며 오늘도 우리에게 성령과 더불어 함께 역사하시며 우리와 영원토록 함께 하시는 분이심을 믿음으로 선포하며 모든 이 방송을 듣는 자도 주 앞에 돌아와 엎드려 주의 얼굴을 구하면 당장 이 순간에 어둠에서 빛으로 여러분의 인생이 바뀔 것을 주 예수의 이름으로 선포합니다. 감사합니다.